Hello kids, my name is Miss Morzuriya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do is we are going to learn the vocabulary words. Right? But before we do that, let us have a quick recap of our last session. In the last session we got over with our chapter number 1. Right? આપણે લોકો chapter number 1 our festivals જે છે એ complete કર્યો, in which we learned that there are two ways, like there are two type of festivals which we can celebrate, either religious ones or the national ones. Right? બે type ના festival છે આપણે આપણા country માં celebrate કરીએ છીએ, કાં તો religious based જે કે એવા એક god based કે એના પ્રમાણે હોય એવા, or else we are celebrating the festivals which are based on nation. Right? So we are celebrating those two kind of festivals, and we also learn different religious festivals which are celebrated in our country. એટલે આપણે ઈ બધા festivals એ learn કર્યા જે religiously આપણે લોકો આપણા country માં celebrate કરીએ છીએ. So which were they? There was Diwali, right? So why Diwali is called the light of festivals of light? Because we light candles, diya, and આપણે લોકો આપણું ઘર ડેકોરેટ કરીએ છીએ લાઇટ્સ થી ને એના બધાથી. That is why Diwali is called festival of lights. Right? So આપણે first જે festival learn કર્યો હતો, that was Diwali. Diwali is the day where Lord Ram જે છે ઘરે પાછા આવ્યા હતા. That is why it is celebrated worldwide by Hindus. So then we also learned about Eid. Eid is the day where Muslim people celebrate their festival. They wear new clothes, eat biryani and hug each other ને એકબીજાને શું wish કરે છે? Eid Mubarak એવું wish કરે છે. Then we learned about Guru Purab. Guru Purab is the festival where people celebrate the birth of Sikh Guru. Sikh લોકો જે છે, પંજાબી લોકો જે છે એ લોકો આ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરે છે ઈ લોકોના ગુરુનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે. એન્ડ વોટ ડુ દે ડુ? ઈ લોકો જે છે ઈ પ્રે કરે છે અને બધાય ગુરુ દ્વારા જઈ અને પ્રે કરતા હોય છે. રાઈટ? એન્ડ ધેન Christmas is the day where people celebrate the birth of Jesus Christ. Christians celebrate the birth of Jesus Christ. અને ઈ લોકો એકબીજાને gifts આપે છે. They eat cake and it is fun. નાના છોકરાઓને Santa Claus also comes and gives gift. So these are all the religious festivals which we learn, and the national festivals which we are celebrating are 15th August, that is Independence Day. It is the day where we got independence, where we got freedom from the other country and India became on its own. એની પોતાની જ બેઝ પર ઇન્ડિયા આવ્યું, એટલે આપણે લોકો 15th August celebrate કરીએ છીએ. Then it is Republic Day. Republic Day is the day where our rule book બહાર આવી હતી, જ્યાં તમે laws એટલે જે કાનૂન કાયદા છે, બધા રૂલ છે, બધા બહાર પડ્યા હતા. એ દિવસે આપણી બુક બની હતી. એના માટે it is celebrated. So Republic Day is celebrated because of that. And then we learned that Gandhi Jayanti આપણું national holiday છે, because Gandhiji is the father of our nation, because એને આપણા નેશન ને છુટકારો અપાવવામાં બીજા બધા countries થી બહુ હેલ્પ કરી છે. So he is the main part જેના કારણે આપણને freedom મળી છે. That is why he is called the father of our nation. તો ગાંધીજી નો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd of October. Right? So these are all the different kind of festivals about which we learn in that chapter. Now in today's session what we are going to do is we are going to understand the vocabulary words of chapter number 2, that is My School. Okay, so My School is a chapter which we are going to learn today. First આપણે vocabulary words learn કરશું, but before we start with that we are going to understand why it is important to learn vocabulary words. So vocabulary words are the hard words of the chapter. It is the words which is unknown to you. તમે લોકો એને સાંભળ્યા ન હોય એવું possible હોય. So we are learning vocabulary words so that it is easier for you to understand the chapter whenever we are doing the explanation. Right? તમને અત્યારથી જ હાર્ડ વર્ડના મીનિંગ ખબર પડી જશે, તો તમે જ્યારે ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન થશે અને એમાં જે વર્ડ આવશે તો તમને ઓલરેડી મીનિંગ ખબર હશે, તો પ્રોબ્લેમ પડશે નહીં.
that is why we are learning the vocabulary words beforehand, so that you can understand the chapter well. Okay, so the first word is school. Okay, so first word itself is school. School is a place where you come to learn new things, right? School એક એવી જગ્યા છે જ્યાં તમે આવો છો, લર્ન કરો છો, સ્ટડી કરો છો, રાઈટ? હવે તમે સબ્જેક્ટ્સ તો લર્ન કરો જ છો, રાઈટ? યુ લર્ન મેથ, ઇંગ્લિશ, સાયન્સ, ગુજરાતી, હિન્દી, many subjects you learn. But apart from that, you are learning about manners, discipline, how to behave with others. એ બધી વસ્તુ તમે ક્યાં લર્ન કરો છો? થોડું હોમમાંથી, થોડું સ્કૂલમાંથી, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ઇમ્પેક્ટિંગ ઓન યોર બિહેવિયર. તમારા બિહેવિયર પર એની અસર થાય છે, રાઈટ? ઇમ્પેક્ટ મતલબ અસર થવી. So school is the place where you are not learning only the subjects, only the academics એટલે book નું ભણવાનું જે છે એ જ નથી ભણતા, but you also learn how to behave with others. You also learn what are good manners, what are bad manners. You are learning about discipline. Discipline means rules follow karwana, time to time avanu javanu, and all those things. So school is a very important place where you can develop your skills. Tamari skills develop karwa mate, tamaru behavior develop karwa mate, it is an important place to come to, right? So the short meaning of school can be, it is a place where you come to learn new things. તમે સ્કૂલ આવો છો, ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ શીખો છો here, right? Then the next word is teachers. Okay, so teacher is the person who teaches you. Teacher એક એવું માણસ છે જે તમને નવી વસ્તુઓ શીખડાવે છે, રાઈટ? નાઉ તમારા માઇન્ડમાં બેઝિક મીનિંગ ઓફ ટીચર એટલે દીદી જ હશે, કે દીદી જે તમને સબ્જેક્ટ્સ ભણાવતા હોય તમારા ટીચર કહેવાય. It is true, nothing wrong in that. ટીચર છે એ દીદી જ કહેવાય કે જે તમને સબ્જેક્ટ્સ ભણાવતા હોય છે અત્યારે ઇન સ્કૂલ. બટ કોઈ બી તમારું ફ્રેન્ડ છે, કોઈ તમારા પેરેન્ટ્સ છે, કે કોઈ એવું માણસ છે જેમને તમને લાઈફમાં કાંઈ શીખડાવ્યું હોય, કે તમને લાઈફમાં કાંઈ શીખડાવે છે, that is your teacher too. So ટીચરનો મતલબ એમ છે કે the one who teaches, કે જે એવો માણસ છે તમને શીખડાવે છે. હવે ટીચર્સ તો તમને ઘણી બધી વસ્તુ શીખડાવે જ છે એટલે ટીચર તો કહેવાય જ, પણ બીજા લોકો જે તમને શીખડાવતા હોય, તમારા મમ્મા પપ્પા તમને ગુડ મેનર્સ શીખડાવતા હોય, પછી તમારા ફ્રેન્ડ્સ તમને ક્યારેક કહેતા હોય કે આમ ન કરાય, આમ કરાય, આ સારું છે, આ ખરાબ છે, વોટએવર. તો જે વસ્તુ, જે માણસ પાસેથી તમને કાંઈ બી શીખવા મળતું હોય, that person or that thing is your teacher, right? એ વસ્તુ or એ માણસ તમારું ટીચર કહેવાશે. So teacher is okay, appropriate for the subject teachers, but it can be mean કે ભાઈ તમને જે કોઈ બી શીખડાવતું હોય એને બી તમે ટીચર કહી શકો છો, right? So that is the meaning. Then the next word is classroom. Now classroom is the place, એ એવી જગ્યા છે જ્યાં ટીચર્સ તમને લોકોને ભણાવતા હોય છે, right? It is a place where multiple students sits, બધા નાના બચ્ચાઓ ઘણા બધા બેઠા હોય, and teacher is teaching. So classroom is the place જ્યાં દીદી તમને લોકોને ભણાવતા હોય છે, ચેપ્ટર્સ ને, પોમ્સ ને, ફન સ્ટફ. આપણે લોકો પ્લે બી કરતા હોય, ભણતા બી હોય. સો ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ વેર ટીચર ટીચીસ યુ, રાઈટ? તો ક્લાસરૂમમાં કઈ વસ્તુઓ હશે? બેન્ચીસ હશે, બ્લેકબોર્ડ હશે, બધી વસ્તુ, એ બધી વસ્તુ હોય, એની જગ્યા જે હોય એને શું કહેવાય? ક્લાસરૂમ કહેવાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ વેર યુ કેન સિટ and learn from your teacher. It is a place where teachers teaches all of their students, right? So I hope you are clear with the meaning of classroom. It is a place where teacher teaches. એવી જગ્યા છે જ્યાં ટીચર એના બચ્ચાઓને, એના સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવતા હોય છે, right? Then the next word is playground. So I know you are aware with the meaning of playground. Playground is the place where children can play. એટલે કે એવી જગ્યા છે જ્યાં બચ્ચાઓ રમી શકે છે. In playground you can see slides. Here I have provided the picture. With the help of you, you can understand the meaning of playground. Playground માં slides હોય એટલે લપસિયા હોય, હિંચકા હોય એટલે swings હોય, merry go round એટલે round ચોલી ફરતી હોય ને ચકેડી, ઈ હોય. Then there is seesaw, up and down જેમ થતી હોય ને રાઈડ, ઈ હોય. એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય જેનાથી તમે લોકો પ્લે કરી શકો. You have fun.
So playground is the place where children can play. In short, it's a place where you can have lots and lots of fun. જ્યાં તમે લોકો બહુ મસ્તી કરી શકો છો, બહુ મજા કરી શકો છો, right? So playground is the place where you can play and have fun. Then the next word is library. Now you are too small, right? તમે બહુ નાના છો અત્યારે, તમે you are learning how to read. So slowly નાના બચ્ચાઓની books ભી આવે છે kids. So if you are learning and having the habit of reading, તો તમને શું થશે, જેમ તમે મોટા થશો, you will be improved in your language, right? તમારી જે બોલવાની સ્કિલ્સ છે, તમારી જે લખવાની સ્કિલ્સ છે, કે તમારી જે વોકેબ્યુલરી છે, વોકેબ્યુલરી મીન્સ વર્ડ તમારા નોલેજમાં કેટલા છે, એટલે તમને કેટલા વર્ડ્સ આવડે છે તમારી વોકેબ્યુલરી થઈ. તો તમારી વોકેબ્યુલરી ઇન્ક્રીઝ થશે, ઇમ્પ્રૂવ થશે if you are learning and reading, right? તો લાઇબ્રેરી એક એવી જગ્યા છે where you can find lots of books. એટલે કે લાઇબ્રેરી એક એવી પ્લેસ છે, એક એવી જગ્યા છે જ્યાં બહુ બધી બુક્સ હોય છે, લાઈક નાના બચ્ચાઓથી લઈને મોટા લોકો માટે સુધીની એટલી બધી બુક્સ હોય છે. તમે અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે કેટલી બધી બુક છે. સો લાઇબ્રેરી ઇઝ ધ પ્લેસ વેર તમારે શું કરવાનું કે ત્યાં તમારે તમારી મેમ્બરશિપ લેવાની હોય, યા તમારે જઈ અને કહેવાનું કે મને 1 month માટે કે 3 months માટે લાઇબ્રેરી જોઈન કરવી છે. લાઇબ્રેરી જોઈન કરાવડાવવા માટે એ લોકો શું લે, મની લે. અને શું કરવાનું, તમારે ત્યાંથી તમારે એજ અપ્રોપ્રિએટ, એટલે તમારે સાવ નાના બચ્ચાની બુક આવતી હોય ને એ તમારે લેવાની, બીકોઝ બાકી તો તમને રીડ કરતા આવડે નહીં. તો એવી બુક લેવાની, એક વીક કે તમે જ્યાં સુધી રીડ ના કરી લ્યો ત્યાં સુધી રાખવાની તમારા ઘરે, પછી પાછી દઈ આવવાની ને નવી બુક લઈ આવવાની. એટલે કે ત્યાંથી આપણે લોકો બુક એક્સચેન્જ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? એક બુક આપણે રીડ કરી, પાછી દીધી, પછી બીજી લઈ આવવાની, એ રીડ કરી, પાછી દીધી, પછી ત્રીજી લઈ આવવાની. એવી રીતે તમે લોકો થોડાક પૈસા દઈને ઘણી બધી બુક્સ રીડ કરી શકો છો, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ ગુડ પ્લેસ વેર યુ કેન ગો એન્ડ રીડ બુક્સ. તમે ત્યાં બેસીને રીડ કરી શકો છો, ઓર એલ્સ તમારે તમારા ઘરે બી લઈ આવી શકો છો. સો લાઇબ્રેરી ઇઝ અ ગુડ પ્લેસ જ્યાં તમે બુક્સ રીડ કરી શકો છો, જ્યાં તમને બહુ બધી બુક્સ મળી શકે છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પ્લેસ ટુ વિઝિટ. સો you are too young, too small right now, but it is nice કે સ્ટોરી બુક્સ એ હોય અને તમને લોકોને એડ્યુકેશનલ બુક્સ એ હોય. એડ્યુકેશનલ બુક્સ મીન્સ ભણવા રિલેટેડ એ બુક્સ હોય, અને સ્ટોરી બુક્સ એ હોય. સો તમને લોકોને તમારા એજ પ્રમાણે, તમારા નોલેજના વર્ડ્સ જે હોય એના પ્રમાણે બુક્સ અવેલેબલ હોય લાઇબ્રેરીમાં. સો ઇફ યુ આર વિલિંગ, ઇટ ઇઝ નાઇસ હોબી, ઇટ ઇઝ અ નાઇસ થિંગ કે તમે લાઇબ્રેરી જોઈન કરી શકો છો, રાઈટ? રાઈટ નાઉ ઇન ધીસ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોટ સેફ. આઈ ફીલ કે તમે કોઈ ઘણા બધા લોકો બુક ટચ કરી હોય કે એવું પોસિબલ થાય કે ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ, કે એમાં જર્મ્સ હોય. તો રાઈટ નાઉ નહીં, બટ આફ્ટર things get normal, બધી વસ્તુઓ સરખી થઈ જાય પછી you should definitely join a library so that your reading is improved and it is lots of fun. તમારી એક સારી હેબિટ એ બની જશે, right? So library is the place where we can find lots and lots of book and where we can read, right? આપણે અહીંયા બેસીને બી રીડ કરી શકીએ છીએ અને ઘરે બી બુક્સ લઈ આવી શકીએ છીએ. Then the next word is borrow. ઓકે, સો દીદીએ તમને એમ સમજાયું કે લાઇબ્રેરીએ તમે જાઓ તો તમે પોતાના ઘરે બુક લઈ આવો છો, રાઈટ? સો દેટ મીન્સ યુ આર બોરોઈંગ ધ બુક. દેટ મીન્સ તમે છે ને યુઝ કરવા માટે થોડોક ટાઈમ એ વસ્તુ લ્યો છો, એ યુઝ કરીને તમે પાછી એને આપી દેશો. હવે અહીંયા યુઝ શું થશે? રીડ કરવા માટે, રાઈટ? તમે બુક લ્યો છો રીડ કરવા માટે, રીડ થઈ જાય પછી તમે પાછી આપી શકો છો. એવી જ રીતે ઇફ સમથિંગ લાઈક ધેટ હેપન, કે જસ્ટ ઇમેજિન, ક્લોઝ યોર આઈઝ, you are sitting in your class, તમે તમારા ક્લાસમાં બેઠા છો and you forgot your pencil, તમારી પાસે પેન્સિલ છે નહીં. what you will do? You will ask your friend, can I have your pencil for few minutes, or can I have your pencil for a day? I have forgot my pencil, કે હું આજે મારી પેન્સિલ ભૂલી ગયો છું, તો તમે મને તમારી પેન્સિલ આપશો પ્લીઝ એક દિવસ માટે? So obviously your friend is going to provide you with the pencil. તમને તમારું ફ્રેન્ડ જે છે પેન્સિલ આપશે જ,
રાઈટ. તો એ પેન્સિલ આપે એ તમે લઈ એન્ડ ધેન તમે એને ઓબ્વિયસલી જ્યારે દિવસ પૂરો થઈ જશે ત્યારે પાછી આપી દેશો, કેમ કે તમને ત્યાં સુધીનું જેનું કામ હતું. સો વોટ ડીડ યુ ડુ? યુ બોરોડ પેન્સિલ. તમે તમારી પાસે રાખી લેવા માટે નથી લીધી, બટ તમે બોરો કરી છે, કે થોડોક ટાઈમ માટે લીધી છે પછી પાછી રિટર્ન કરી દીધી છે, રાઈટ. સો બોરો કરવું મીન્સ થોડોક સમય માટે કામ પૂરતી વસ્તુ લેવી અને ધેન પછી પાછી આપી દેવી, રાઈટ. સો that is the meaning of borrow. Now moving on to the next word, that is staff room. So what is staff room? Staff room is the place where teacher can sit and have rest. So સ્કૂલ માં if you have seen, દીદી જે છે એ ઊભા રહીને ભણાવતા હોય છે. જ્યારે તમારો વિડિયો લેક્ચર હોય છે ત્યારે તમે લોકો જોવો છો કે દીદી ઊભા જ તમારો લેક્ચર લેતા હોય છે, એન્ડ ક્લાસરૂમમાં તમારો દીદી ઊભા જ લેક્ચર લેતા હોય છે. તો બેક ટુ બેક એવી રીતે લેક્ચર હોય તો પછી થોડીક વાર જ્યારે દીદીને બેસવું હોય કે બ્રેકમાં જ્યારે દીદીને બેસવું હોય ત્યારે ક્યાં જશે? In staff room, right? It is a place where teachers can sit, rest લઈ શકે છે, એમનો બ્રેક લઈ શકે છે, or else એમનું ચેકિંગ નું કામ કે બધી વસ્તુ જે કામ કરવાની હોય એ ત્યાં બેસીને કરી શકે છે, right? So it is a place where a teacher can sit and do their work or take rest. રેસ્ટ કરવો મીન્સ થોડીક ટાઈમ બ્રેક લેવો, આરામ કરવો, or else ચેકિંગ નું કામ કરવાનું હોય કે whatever it is. તો સ્ટાફ રૂમમાં દીદી બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે, right? So that is the meaning of staff room. Now moving on to our next word, that is canteen. So canteen is a facility which is provided by some schools. Canteen એક એવી facility છે જે અમુક સ્કૂલમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એટલે કે ખાવા પીવા માટે જો ઇફ યુ હેવ નોટ બ્રોટ યોર લંચ, તમે ઘરેથી લંચ ન લઈ આવ્યા હોય તો કેન્ટીન ઇઝ ધ પ્લેસ ફ્રોમ વેર યુ કેન મની દઈને તમે ખાવાનું લઈ શકો છો, રાઈટ. સો કેન્ટીન સ્કૂલમાં બી હોય છે, કોલેજીસમાં બી હોય છે, એવી રીતે ઘણી બધી જગ્યાઓમાં હોય છે જ્યાં તમે મની દઈને ફૂડ લઈ શકો છો, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ ફ્રોમ વેર કિડ્સ કેન ગેટ ફૂડ. એ જગ્યા એવી છે જ્યાંથી બચાવ ફૂડ લઈ શકે છે ઇફ દે હેવ ફોરગોટ, ઇફ તેમને ઘરેથી લંચ લાવ્યા નથી, રાઈટ. Then the next word is office. Okay, so office is the place એવી જગ્યા છે જ્યાં people work, માણસો કામ કરતા હોય એને શું કહેવાય? ઓફિસ કહેવાય, રાઈટ. So office is a place where people are working, people જ્યાં કામ કરતા હોય બિલ્ડિંગ ને કે રૂમ ને એને શું કહેવાય? ઓફિસ કહેવાય. બટ હવે સ્કૂલમાં કેમની ઓફિસ હોય? પ્રિન્સિપલની ઓફિસ હોય, રાઈટ. પ્રિન્સિપલ મીન્સ ધ હેડ ઓફ ધ સ્કૂલ, જે બધા ડિસિઝન્સ લેતા હોય, જે આખી સ્કૂલનું ધ્યાન રાખતા હોય, રાઈટ. સો પ્રિન્સિપલની એક ઓફિસ હોય છે જેમાં બેસીને એમનું બધું વર્ક એ કરતા હોય છે, રાઈટ. So these are the different meanings. These are the vocabulary words of this chapter, that is chapter number 2. Now what you are supposed to do in homework is you are supposed to write down the date on the corner. તમારે તમારી ક્લાસ વર્ક બુકમાં માર્જિનમાં પહેલા ડેટ લખવાની છે, ઉપર લખવાનું છે chapter number 2, then તમારે નીચે લખવાનું છે my school ફર્સ્ટ લાઈનમાં, and સેકન્ડ લાઈનમાં તમે લખશો vocabulary words. પછી તમે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સના નંબર આપવાના છે અને વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લખવાના છે. નાવ તમારે એક વસ્તુનું એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ લેટર જ્યારે તમે લખો એ કેપિટલ હોય વોકેબ્યુલરી વર્ડનો, એન્ડ ધેન રેસ્ટ શુડ બી સ્મોલ. So these are all the things which we learned in this session. That means the hard words and the hard words meaning આપણે લોકોએ લર્ન કર્યા. Now in the next session what we are going to do is we are going to learn the chapter, આપણે actual chapter explanation next session માં start કરશું, right? So this was your session of today. Until we are meeting next time, what we are going to say? We are going to say bye.